جس دن نواز شریف عدالت میں گئے اور افتخار چودھری نے میرا خیال تاریخ رکھی تو زرداری صاحب بہت ہی پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ پریشانی ان کی دن بدن پھر بڑھتی گئی۔ ایک 300-350 ارب ڈالر کی اکانومی ہے پوری جی ڈی پی۔ اگر آپ سب کے بیانیے سن لیں کہ الف نے اتنے ارب چرا لیے، بے نے اتنے ارب چرا لیے، تو اب تک 350 نہیں کچھ 700-800 ارب ڈالر جو ہیں وہ چوری ہو چکے۔ بہت سے ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کو بلایا جائے، ان سے کوئی رپلائی مانگا جائے نہیں۔ اس میں جنرل اشفاق پرویز کینی جو ہے انہوں نے بھی اپنا جناب رپلائی دیا ہوا۔ اس میں جناب وہ پاشا صاحب خود پیش ہوئے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جنرل شجاع پاشا، اور انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح سے منصور اعجاز سے ملاقات کی تھی اور میں نے کیسے اس نے میرے سے انفارمیشن لی تھی۔ جو کنٹروورسی یہاں پہ چلی تو لگتا تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی لے جائے گی، کیونکہ میمو کے اندر الائج یہ کیا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو اپروو کیا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو دشمنی ہے وہ دوستی سے بہتر ہے۔ ان کی دوستی بہت خطرناک ہے۔ جو نیشنل انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کے علم میں کوئی بہت ہی اہم نیشنل راز ہو جو وہ ویسے پبلک میں نہ بتانا چاہیں لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیں تو کرتے ہوں گے، آج بھی کرتے ہوں گے، اور اس پر میرا خیال کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میمو منظر عام پہ آنے کے بعد ماضی میں پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنرز رہنے والی پی ایم ایل این نے حکومت کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میاں صاحب خود کالا کوٹ پہن کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے کوئی آرگومنٹس وغیرہ بھی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے اس کی طرف سے صرف ایک پٹیشن نہیں آئی تھی، 4 پٹیشن آئی تھی۔ سندھ سے آئی تھی، پنجاب سے آئی تھی، کے پی کے سے آئی تھی، اور یہ جو بلوچستان سے آئی تھی۔ اب اس کیس میں جب یہ پٹیشن آئی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک میمو کمیشن بنا دیا۔ اس کی جو سیکریٹریٹ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رکھا۔ اب اس میں 3 چیف جسٹسز صاحبان تھے جو اس کو پریزائڈ کرتے تھے، جو اس کے ہیڈ تھے وہ تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، پھر اس میں جسٹس مشیر عالم تھے سندھ ہائی کورٹ کے، پھر جسٹس اقبال حمید الرحمان تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، ہیئرنگ ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا۔ میمو کمیشن کو کہا تھا کہ آپ نے 3 ماہ میں ایک یہ پروسیڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں رپورٹ دینی ہے۔ اس وقت یہ پاکستان میں یہ ایشو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے گی بائی پارٹیزان کمیٹی سے، بائی پارٹی، جس میں اپوزیشن بھی ہو، حکومت بھی ہو۔ لیکن اپوزیشن نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں گے، کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ جس دن نواز شریف عدالت میں گئے اور افتخار چودھری نے میرا خیال تاریخ رکھی تو زرداری صاحب بہت ہی پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ پریشانی ان کی دن بدن پھر بڑھتی گئی۔ اس وقت جو تھا وہ بریچ تھا چارٹر ڈیموکریسی کا، وہ سول گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا تھا، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مزید تقویت دینی تھی۔ اور 2011 میں عمران خان جو تھا وہ لاہور میں اسی خفیہ اداروں کی مدد سے بہت بڑے جلسے کر رہا تھا مینار پاکستان میں، اور میاں نواز شریف کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان سے پنجاب کا جو میدان ہے کہیں چھن نہ جائے۔ تو میاں نواز شریف کو کوئی ایسا سیاسی ایشو چاہیے تھا جو وہ پنجاب کے اندر لاسٹ گراؤنڈ کو ریکیپچر کر لے، میرا خیال یہ ہے۔ حکومت پر پریشر اس حد تک بڑھ گیا کہ پریزیڈنٹ زرداری کے قریبی ساتھی اور امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اس زمانے میں جب پاکستان واپس آیا اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، تو وہ بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا، تاخیر کی جاتی رہی۔ پہلے وہ منصور اعجاز صاحب کا بیان ریکارڈ ہوگا، پھر آپ۔ اتنے میں پھر مجھے سپریم کورٹ نے کہا، میں نے کہا بھائی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب میرے بیوی بچے وہاں ہیں تو میں ان کے معاملات بھی تو اٹینڈ کروں گا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا جی آپ جائیں، تو میں چلا گیا امریکہ واپس۔ اب نیا شوشہ چھوڑا گیا بیانی میں کہ جی آپ بیان دینے کے لیے واپس آئیں۔ اچھا، پاکستان کے قانون میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک صرف بیان دینا ہے تو آپ کے لیے آنا ضروری ہے۔ میں نے کہا جی مجھے تو میں محفوظ محسوس نہیں کرتا، آپ نے آدھے ملک میں شور مچا دیا ہے کہ جی غدار ہے، ملک دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے خطرہ ہے، تو مجھے تو کوئی کبھی
कुछ भी कर देगा। हुकूमत ने अपनी जान बचाने के लिए उनको मुस्तफ़ी होने पे कह दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि इस्तीफ़े के बाद भी वो रहते प्रेसिडेंसी में ही थे, अपने उसी डर के तहत कि जी मुझे कोई गुज़र न पहुँचाए। हक्कानी साहब को कोई गुज़र पहुँचाया जाता मिसाल के तौर पे, तो स्ट्रेट अवे पता चला ये उसके इंडिकेशन फ़ौज की तरफ ही जानी थी ना, ISI की तरफ ही जानी थी, तो इसका तो कोई इम्कान नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाई के थ्रू, जो कि कर्नल हसन हक्कानी, वो मेरे साथ कोर ऑफ इंजीनियर्स में मेरे क्या पेटीवाल कहना चाहिए कि मेरे कोर्समेट थे, उनके थ्रू ये पैगाम ज़रूर पहुंचाया था कि मैं मिलना चाहता हूं जनरल कियानी को और क्लियर करना चाहता हूं कि ये क्या मामला है। उसके बाद फिर जो भी वो फ़ैसला करें या जैसे करें आगे चलेंगे। तो मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया था जनरल कियानी को और जनरल पाशा को। देखिए, हुसैन हक्कानी के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, और फ्रैंकली जब से अमरीकियों की तरफ से बाकायदा एक्नॉलेजमेंट आई कि ऐसा मेमो है, अनसाइंड है, उसके ऊपर किसी ने साइन नहीं किया हुआ, इससे ज़्यादा कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद जो कंट्रोवर्सी यहाँ पे चली तो लगता था कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी ले जाएगी, क्योंकि मेमो के अंदर एलेज ये किया जा रहा था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसको अप्रूव किया। जो मोहब्बत की शादी टूटती है ना, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत आ जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जो दुश्मनी है वो दोस्ती से बेहतर है। उनकी दोस्ती बहुत ख़तरनाक है। और उस 3 रुकनी कमीशन ने ये कहा कि जो एविडेंस है उसके तहत तो ये पता है कि मेमो एग्जिस्ट करता है। फिर वो फ्रीज़ हो गई प्रोसीडिंग्स। फिर 2018 या 19 में आके खोसा साहब, जो ओरिजिनल बेंच के मेंबर थे, जिसको इफ्तिखार चौधरी हेड कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने आके कहा जी कि अगर आपको लगता है कि हुसैन हक्कानी को काम की सज़ा दे दें, तो उन्होंने वाइंड अप कर दिया उसको। बहुत से हमने केसेस देखे हैं जिसमें साबिक DGI जो है उनको बुलाया जाए, उनसे कोई रिप्लाई मांगा जाए नहीं। इसमें जनरल इशफाक परवेज़ कैनी जो है उन्होंने भी अपना जनाब रिप्लाई दिया हुआ। इसमें जनाब वो पाशा साहब खुद पेश हुए, जो साबिक DGI थे, जनरल शुजा पाशा, उन्होंने बताया कि मैं किस तरह से मंसूर एजाज से मुलाकात की थी और मैंने कैसे उसने मेरे से इंफॉर्मेशन ली थी। जब ये उन्हें पता चला, उनको रिपोर्ट मिली कि ये एक मेमो जो है वो लिखे जा रहे हैं और मंसूर एजाज जो हैं वो लिखेंगे, वो उन्होंने फिर अदालत में जो उन्होंने मेमो कमीशन में जो अपना बयान दिया था उसमें कहा कि हमारी फिर एक मुलाकात तय पाई कि एक न्यूट्रल जगह पे हम मिलेंगे। और फिर उसने बताया कि उसमें एक प्रोटोकॉल भी था कि वो भी अपने मोबाइल की बैटरी रिमूव करेगा, मैं भी अपने मोबाइल की बैटरी रिमूव करूँगा, ये कॉन्फिडेंशियल मुलाकात होगी। और फिर इनकी मुलाकात हुई भी थी, और जिसमें मंसूर एजाज जो है उन्होंने जो उनके साथ हुसैन हक्कानी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी वो सारी फिर इनको बता दी। NRO केस, स्विस बैंक अकाउंट्स केस, रेमंड डेविस केस और फिर मेमोगेट कमीशन। अदलिया और पीपल्स पार्टी हुकूमत के दरमियान तसादुम अपने अरूज पे था। जब भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी ये पपेटियर के तौर पे हुकूमतें गिराती थी, हुकूमतें बनाती थी। 18वीं आईनी तरमीम में ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कहा गया कि सदर का ये इख्तियार ख़त्म। तो फिर वो लोग जो हमेशा से बिहाइंड द सीन पाकिस्तान की सियासत को मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने फिर अदलिया को इस्तेमाल किया। जब देखा इस्टेब्लिशमेंट ने कि 2008 के इंतखाबात के बाद एक सदर ने 5 साल पूरे कर लिए और 5 साल जब उसके पूरे हो रहे थे तो अदलिया के ज़रिए उसके वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज्यूम्ड द पावर्स टू सैक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर and to send home elected members of the parliament. कंट्रोवर्सी का अगर आप पस मंज़र जानना चाहें वो ये कि जो चीफ जस्टिस थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक के बाद आए थे, तो उनको ये ख्याल था कि उनकी रेस्टोरेशन में पीपल्स पार्टी ने कोई ख़ास काम या किरदार अदा नहीं किया। इनफैक्ट जब रेस्टोरेशन की बारी आई तो लैतुलाल से पीपल्स पार्टी काम ले रही थी। कोर्ट्स का इस्तेमाल होता रहा है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज रहा हूँ कि कोर्ट्स सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे काम करती हैं या उनके अपने भी एजेंडाज हों। मसलन
जनरल कंवर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के मामले के ऊपर उस वक्त जस्टिस खोसा ने जो चंद दिनों के लिए स्टैंड लिया था कि जी ये नहीं होगा और हम देखेंगे कैसे, उसके पीछे क्या असूली मौक़िफ़ था या ये मौक़िफ़ था कि जी मेरी भी एक्सटेंशन होनी चाहिए, और चूँकि मेरी नहीं हो रही तो इसकी भी नहीं होगी। सो आई एम ऑलवेज़ कन्फ्यूज़ कि इसके अंदर जो लोग ये काम करते हैं उनके अपने मफादात क्या होते हैं। ये दूर से आपको लगता है और सहल पसंद दिमाग ऐसे ही तजिया करेंगे, कठपुतली हैं जी, वो दो जर्नैल बैठे हुए हैं जी, एक अपारा में और एक पिंडी में, वो यूं करता है तो यूं हो जाता है। आई थिंक इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स। ये तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने इनपुट्स देती है, हुकूमत को भी देती है और कोई और इदारे को ज़रूरत हो तो देती है। तो अगर इनपुट्स जाती हैं इंटेलिजेंस इदारों से टू सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें तो मैं कोई बात नहीं समझता। उसको इंटरफेरेंस के बजाय ये देखना चाहिए कि वो कहते हैं जी ये चीज़, ये हमारे पास मालूमात है, आप देख लें। जो नेशनल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि अगर उनके इल्म में कोई बहुत ही अहम नेशनल राज हो जो वो वैसे पब्लिक में ना बताना चाहें लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना चाहें तो वो करते होंगे, आज भी करते होंगे, और उस पर मेरा ख्याल किसी को इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। एक 300-350 अरब डॉलर की इकोनॉमी है पूरी, जीडीपी। अगर आप सबके बयानिए सुन लें कि अलिफ ने इतने अरब चुरा लिए, बे ने इतने अरब चुरा लिए, तो अब तक 350 नहीं, कुछ 700-800 अरब डॉलर जो है वो चोरी हो चुके। हक़ाइक़ का ताल्लुक नहीं है उससे, बयानियों की लड़ाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी को ओहदे से बरतरफ करके सबको चौंका दिया। क्या अगला नंबर आर्मी चीफ जनरल कियानी का था? एक अहम ओहदेदार थे वो, और डिफेंस सेक्रेटरी हमेशा से, चाहे वो लोधी साहब हों या कोई और हों, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिफेंस मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए तमाम प्रोसीजर तय होते हैं। किसकी मीटिंग होनी है, फाइलें किसके पास जानी हैं, प्लान्स क्या बन रहे हैं, जो जीएचक्यू से नाम आने हैं कि किसकी प्रमोशन होनी है, किसकी नहीं होनी, उसके पास फाइल जाती है। तो ही बिकम्स लाइक GHQ's gatekeeper into the civilian hierarchy of the defense ministry. Is very very powerful. उसको हटाना तो चैलेंज है ना फिर, तो इसका मतलब है you're taking on general headquarters. पता तो मुझे टीवी से चला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट्स मांगी फॉर आर्मी चीफ की और ISA चीफ की और डिफेंस सेक्रेटरी की, मेरी भी। तो वो स्टेटमेंट मेरे पास ही आई, उनकी भी बंद लिफाफे में, आर्मी चीफ की भी और DG ISI की भी। मैंने अपनी स्टेटमेंट भी बनाई और वो तीनों स्टेटमेंट वो हमने सबमिट करवा दी। तो गवर्नमेंट इस बात पे नाराज़ हुई कि आपने वो स्टेटमेंट्स हमें क्यों नहीं दिखाई, और मैंने उनको कहा वो तो मैंने भी नहीं देखी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बाय नेम बाय अपॉइंटमेंट मांगी थी इनसे स्टेटमेंट्स तीनों से, और उसके लिए कोई वो नहीं होता कि भी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होता। में जो मेरे साथ मामला पेश आया वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में मुझे बुलाया गया। खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे लेकिन उनके ये सेक्रेटरी थे और इंटीरियर सेक्रेटरी थे और फॉरेन सेक्रेटरी थे और लॉ सेक्रेटरी थे, शायद लॉ मिनिस्टर भी थे, अटॉर्नी जनरल जो है ना वो टेलीफोन पर थे। तो उन्होंने मेरे आगे एक कागज़ रखा, एफिडेविट टाइप था, उसको साइन करना था। उस पर ये लिखा हुआ था कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी ये महसूस करता हूँ कि अब चूँकि ये मामला बड़ी हाई पावर्ड पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है तो लिहाजा अब इसको सुप्रीम कोर्ट में हम समझते हैं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर वो मेरे साइन चाह रहे थे और यही साइन वो फॉरेन सेक्रेटरी से भी चाह रहे थे, इंटीरियर सेक्रेटरी से भी चाह रहे थे, लॉ सेक्रेटरी से भी चाह रहे थे, ताकि मिलकर ये पटिशन टाइप कोई जाए वहाँ पर, इस किस्म की कोई बात थी। तो मैंने उस पर साइन करने से इनकार किया। मैंने कहा कि मैं डिफेंस सेक्रेटरी हूँ और ये लॉ मैटर है तो मेरा इससे कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर दस्तखत करें और आपको पता है कि दस्तखत ना किए तो उसका क्या नतीजा होगा। मैंने कहा नतीजा कुछ भी हो, ज़बरदस्ती और एक स्टेटमेंट जो कि मेरी नहीं है उसके ऊपर आप मुझसे दस्तखत करवाना चाह रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा। ये बात और वो जो मैंने दस्तखत नहीं किए थे वो दोनों बातें मिलकर जो फौरी तौर पे इन्होंने मुझे हुकूमत से निकाला और वो जो मैं सेक्रेटरी था वहाँ से माजूल किया। आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। मुझे ताज्जुब इस पर ये है
یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ جی ان کو بلایا گیا اور کہا کہ تم یہ لکھ دو، پاسبل ہے، مجھے پتہ نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2 لیکن اس پر میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس میں بیوروکریٹ کا کیا کام ہے؟ واٹ دا بیوروکریٹ ہیز گاٹ ٹو ڈو؟ وہ تو پارلیمان کا کام ہے. تو یہ کہنا کہ کچھ بیوروکریٹس اتنے با اثر تھے کہ وہ یہ کہیں گے ہاں جی یہ تو اس میں جانا چاہیے، بھائی اگر بلایا تھا انہوں نے کیا تھا دستخط تو کوئی کاغذ ہوگا، سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہوگا، سپریم کورٹ تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس کو تو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی. قواعد و ضوابط کی روح سے فیڈریشن کا جب کوئی محکمہ کوئی عدالت میں جائے گا تو وہ بھی جو بھی لکھے وہ اٹارنی جنرل کے پاس جاتا ہے، اٹارنی جنرل پرائم منسٹر کو آگاہ کرتا ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو خالد نعیم لودھی کو کہہ دیا گیا تھا کہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو اٹارنی جنرل کو بتا دینا، پرائم منسٹر شوڈ بی انفارمڈ. خالد نعیم لودھی نے کہا کہ نو سر سوری، یہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ISI جو ہے اور آرمی آپریشنل معاملات میں وزارت دفاع کے تابع نہیں ہے. He was sacked by the Prime Minister immediately. اور پھر شروع ہوا فوج اور حکومت کے درمیان مقابلے کا آخری چیپٹر. جنرل کیانی جو تھے، آپ اس سے اور زیادہ میڈلنگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ فائل بغل میں دبا کے سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، کیا ہو سکتی ہے؟ یا جو کیانی کو ہماری حکومت نے، زرداری صاحب نے جو ایکسٹینشن دی، کیا یہ کیانی کے خود کہنے پر نہیں ہوا ہوگا؟ اور سول حکومت کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے. فوج سے زیادہ کون جانتا ہے کہ قد کس کا بڑا ہے یا کس کا چھوٹا ہے؟ امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت بڑا ملک ہے، ان کے ہاں انٹرسٹ ہمارے دیکھنے چاہیے. ان کا انفلوئنس تھا، ان کا انفلوئنس ہے، اور یہ جب تک آپ اندرونی طور پہ بہت مضبوط نہیں ہو جاتے ان کا انفلوئنس رہے گا. وہ جنرل باجوہ نے ہمیں ایک بریفنگ میں اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم نے تو امریکیوں کو یہ بتایا بھی ہے کہ ہم آپ کے قریب اس لیے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولنگ کے لیے، یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے آپ کے ہاں آتے ہیں، بزنس وہاں کرنا چاہتے ہیں، واپس نہیں آنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے بڑے ٹرسٹڈ ساتھی ہیں، آپ کے اتحادی ہیں. جب بھی کسی بھی ملک کی فوج سیاست میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو نکالنے کے لیے بہت حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس نے کبھی اس حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا. جو جنرل پاشا تھے ہی واز ٹو اسمال فار ہز بگ بوٹس. یہ وہ تبدیلی کے اوریجنل چیمپئن تھے بھائی جان کہ جی روایتی سیاستدان کیا ہے، یہ زرداری، پھر اس کا بیٹا، پھر نواز شریف اور اس کی اولاد، کوئی نیا کچھ کرنا چاہیے. کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک برین چائلڈ تھا کہ ہماری بڑی جو ہے وہ لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں ہمارے پہ اسامہ بن لادن کے واقعے پہ، تو یہ سارا عام توپوں کا رخ جو ہے وہ سول گورنمنٹ کی طرف کر دیں. اس وقت نون لیگ جو تھی ان کو بھی یہ سوٹ کر رہا تھا. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.